اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد۔ آپ کا مکمل نام کیا ہے اور آپ کے نام کے ساتھ جو مدنی نسبت ہے اس کا تھوڑا سا حوالہ بتائیے۔ دعوت اسلامی کے اندر کئی چیزوں کی جو نسبت ہے وہ مدینہ پاک سے واہ رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک انکل تھے، تو اس وقت غالباً سعودیہ ہوتے تھے اور وہاں سے وہ آئے تھے، تو انہوں نے مقابلہ کروایا تھا، تو میں بہت چھوٹا تھا، ناسمجھ تھا، تو اس وقت میں اور میرے بھائی جو بڑے وہ مل کے نعت پڑھا کرتے تھے، سارے نعت پڑھ رہے تھے، تو جب ہم دونوں کی باری آئی تو ہم نے کلام پڑھا آنکھوں کا تارا نام محمد، تو بیچ میں نا بیچ میں واہ واہ نعت کے دوران ہی میں نے کہا مجھے آگے نہیں آتی، اور میں بھاگ گیا، تو وہ سارے مجھ پر ہنسنے لگ گئے، وہ میں بڑا مشہور اس میں ہو گیا تھا۔ قبلہ کہاں آپ پیدا ہوئے اور پاکستان کے کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں کیسر محمود مدنی اور میرے ساتھ ہیں عالم اسلام کے انتہائی خوبصورت آواز، انتہائی خوبصورت شخصیت جناب محترم الحاج اسد رضا اتاری صاحب۔ اسد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ اسد بھائی ان دنوں یو کے ٹور پر ہیں، تو ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ یہ جو باتیں ہیں ان کو ریکارڈ کر لیا جائے، کیونکہ جو علماء کی باتیں ہیں وہ باتیں عام لوگوں کے لیے نصیحت بھی بن جاتی ہے اور ان کے کام بھی آ جاتی ہے۔ تو وہ باتیں ہم کیا کر رہے تھے آپ کو سناتے ہیں، آئیے اسد بھائی کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو باتیں پہلے ہم نے کی وہ باتیں اب ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی سن لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کیا کام آ جائے۔ اسد بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا مکمل نام کیا ہے اور آپ کے نام کے ساتھ جو مدنی نسبت ہے اس کا تھوڑا سا حوالہ بتائیے گا۔ محمد اسد رضا اتاری یہ ماشاء میرا اللہ۔ نام ہے الحمدللہ، اور مدنی یہ کیونکہ دعوت اسلامی کے اندر جو درس نظامی کا جو کورس کیا جاتا ہے، عالم کورس، تو اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد ان کی جو ٹائٹل ہوتا ہے اچھا وہ علامہ نہیں لکھاتے۔ اچھا امیر اچھا، سنت کی اس میں حکمت ہے، ماشاء اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو اس دور کے اندر جو اب جیسے فارغ ہو رہے ہیں درس نظامی کے ساتھ، علامہ یہ بہت زیادہ علم ہو اچھا تو کل لگا لے، کہ اس میں کوئی ناجائز و حرام بھی نہیں ہے، صحیح۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہ لکھا جائے۔ تو دعوت اسلامی سے جو درس نظامی کر کے جو طلباء فارغ ہوتے ہیں تو ان کو مدنی کا ٹائٹل ملتا ہے۔ تو جو مدنی کا ٹائٹل ہے ایکچولی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاضل ہیں، یعنی اس کا مطلب ہاں کہ درس نظامی کا پڑھے جو ہوئے۔ کورس ہے وہ انہوں نے مکمل کیا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو دعوت اسلامی سے منسلک ہیں اور وہ عقیدتاً مدنی لکھ لیں، تو ہم ہر بندے کو تو نہیں سمجھ سکتے نا، وہ تو ایک سند ہوگی اس حوالے سے کوئی۔ یہ یعنی کہ ایک دعوت اسلامی کی اپنی سمجھ لیں کئی جو چیزیں ہیں وہ پہچان ہے، جیسے مکتبۃ المدینہ، صحیح، جامعۃ المدینہ، ٹھیک، تو امیر سنت نے اپنے دعوت اسلامی کے اندر کئی چیزوں کی جو نسبت ہے وہ مدینہ پاک سے واہ رکھی واہ، ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح جب عالم بنا، ٹھیک ہے، عام زبان کے اندر، تو اس کو پکارنے کے لیے مدنی کا لفظ آپ نے عطا ماشاء فرمایا، اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ زبر۔ قبلہ نعت خوانی کا آغاز کیسے ہوا اور کب ہوا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ نعت خوانی کا جو آغاز ہے یہ بچپن سے ہی ہے، ماشاء اللہ، یعنی کہ بچپن سے ہی ہمیں الحمدللہ ایسا ماحول ملا گھر کے اندر کہ جہاں پر نعتیں پڑھی جاتی تھیں، ذکر کی محفل ہوتی تھی، صحیح، تو اس میں ہم اپنے پہلے بڑوں کو سنا کرتے تھے اور مل کے پڑھا کرتے ان کے ساتھ، زبردست۔ پڑھتے پڑھتے ہم بھی اس قابل ہو گئے، بڑوں میں گھر کے الحمدللہ۔ اندر موٹیویشن ہوتے ہیں، یہ والد ہوتے ہیں یا والدہ ہوتی ہیں، ان دونوں میں سے کس نے زیادہ آپ کو موٹیویٹ کیا؟ موٹیویٹ اس حوالے سے میرے والد صاحب، جب میں اسکول پڑھتا تھا، چھوٹا تھا، تو وہ مجھے مسجد میں لے کے جاتے تھے، سبحان اللہ، تو وہاں پر کبھی محفل ہوتی تو وہاں پر میں نعت پڑھتا تو والد صاحب بڑے خوش ہوتے، اور واپسی پر مجھے بڑی حوصلہ افزائی کرتے واہ واہ واہ، کہ بس کھایا پیا کرو، صحت کا خیال کیا کرو، صحیح، اور بہت ابھی تک الحمدللہ والدہ بھی ان کی بھی شفقتیں ہیں، الحمدللہ دعائیں دیتی ہیں، ماشاء اور اللہ۔ والد صاحب ان کا ابھی تک اللہ کا شکر ہے، میرا یہ مجھ پر یہ احسان ہے، میرے والد صاحب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ سفر کروں۔ دونوں حیات ہیں؟
अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें उम्र की जरिए अता फरमाए। किबला साहब से पहला कलाम कौन सा पढ़ा और उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? उस वक्त उम्र का तो अंदाज़ा नहीं है, बचपन में, यानी कि आंखों का तारा नाम मोहम्मद, सल्लल्लाहु ये कलाम मैंने पढ़ा। और ये मुझे इस अंदाज से भी याद है कि हम छोटे छोटे हुआ करते थे, तो हमारे यहाँ अंकल थे, तो उस वक्त गालिबन सऊदीया होते थे और वहाँ से वो आए थे, तो उन्होंने मुकाबला करवाया था। तो मैं बहुत छोटा था, ना समझ था। तो उस वक्त मैं और मेरे भाई जो बड़े, वो मिल के नात पढ़ा करते थे, तो सारे नात पढ़ रहे थे। तो जब हम दोनों की बारी आई, तो हमने कलाम पढ़ा, आंखों का तारा नाम है मोहम्मद। तो सल्लल्लाहु। बीच में मैं ना, अच्छा, बीच में ही वाह वाह वाह, नात के दौरान ही मैंने कहा मुझे आगे नहीं आती, और मैं अल्लाह भाग गया। तो वो सारे मुझ पर हंसने लग गए। तो वो अल्लाह मैं बड़ा मशहूर इसमें हो गया था। अच्छा 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 मैं नहीं आने। अच्छा अच्छा, तो इस ठीक, अंदाज से वो मुझे शेर ये याद है सही, कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आंखों का तारा नाम है मोहम्मद, ये कलाम स्कूल में भी गालिबन मैंने ये कलाम पढ़ा था। किबला कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे मुतासर होकर आप इस फील्ड में आए? आप दुनिया में कोई भी काम और कर सकते थे, लेकिन नात खानी ही क्यों? आखिर कोई कहीं से तो मोटिवेशन मिला आपको कि इस अंदाज से तो बज़ाहिर कोई ऐसा नहीं था कि शुरू से, मैंने जब अर्ज़ किया ना कि हमारे घरों के अंदर, हमारी हफ्तावार मुख्तलिफ घरों के अंदर हमारी महफ़िल ज़िक्र हुआ करती थी। सही, तो बचपन में हम पढ़ा करते थे। तो समझ लें कि उस वक्त जो हमारे थे, सबसे छोटा नात ख़वां वो मैं ही था। मुझे मेरे चाचू ने बताया था, वो कराची उस वक्त हुआ करते थे। तो वो जब आते थे तो उन्होंने कहा कि मैं जब एक दफ़ा वापस आया, तो मैंने देखा कि एक नया बच्चा ही, एक हम्म, नया नात ख़वां बीच में आ गया। वाह वाह वाह, बड़े खुश हुए। तो उस वक्त, यानी उस वक्त हमारी जो महफिल हुआ करती थी, तो उनमें मुझे ये सादत हासिल थी कि अल्लाह का शुक्र है, सारे बड़े शौक से सुना करते थे। कितनी बड़ी उम्र थी उस वक्त तकरीबन आपकी? उम्र का अंदाज़ा कुछ लगाया नहीं जा सकता। आप ये कह लें कि बिल्कुल स्कूल के इब्तिदा से पहले। इब्तदाई जो जी। इस साल है। जी। किबला कहाँ आप पैदा हुए और पाकिस्तान के किस इलाके से आपका ताल्लुक वैसे तो मैं हूँ कश्मीरी, है? और पैदाइश मेरी KPK के अंदर है, अच्छा जी, रिसालपुर। ये ज़िला नौशहरा मर्दान के करीब है। हम्म, तो वहाँ पर हमारा जो इलाका है, वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई है, और अभी तक वहीं वालिदैन वहीं। और अभी आप कहाँ रह रहे हैं? इस वक्त मैं लाहौर हूँ फैमिली सही, के साथ, और बाकी मेरे वालिदैन और। आप तकरीबन काफ़ी इलाकों के अंदर रहे हैं, जी जी। तो किस जगह को आप ज़्यादा पसंद करते हैं? जाए पैदाइश को, जहाँ आप रह रहे हैं, या मिडल जहाँ पर गुज़ारा, किस जगह को आप खुद से प्यार करते हैं कि यार ये इसमें मेरी पसंद की कुछ सूरतें हैं। गाँव को मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि मेरा शौक़ है कि मैं वहाँ पर कुछ काम कर सकूँ, ठीक है, मैं कुछ दीन का काम वहाँ कर सकूँ। हमने वहाँ पर मस्जिद भी की भी तामीर की अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, और हमने मदरसे के लिए भी ज़मीन वो दी हुई है। उसकी भी कोशिश है कि अल्लाह करे कोई ऐसा वक्त आए कि वो मदरसे की तामीरात शुरू हो। इंशाल्लाह, उसका इंशाल्लाह, नाम भी हमने लिया था। सही, और गुजरात 6 साल तकरीबन मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, तो कहाँ पर? गुजरात, कहाँ पर? अपने कौन फ़िज़ान मदीना, जामिअतुल फ़ैज़ान मदीना के मदीना, अंदर, अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ मैं 6 साल पढ़ा हूँ। तो वहाँ जो मेरी गुफ्तगू है, लैंग्वेज है जो पंजाबी, सही, एक्सेंट मेरा वहाँ का ज़्यादा मजबूत है, ओके, पंजाबी। गुजरात, हालांकि हमारी हैं हम वो अ, इनको बोल दें या पटवारी बोल दें, सही, जो हमारी मादरी ज़बान है, लेकिन मेरी जो पंजाबी है, उसमें एक्सेंट वो मेरा गुजरात का है। तो अक्सर गुजरात, मैं जब जामिया से गाँव जाता था, तो मेरे अ, अम्मी और मेरे रिश्तेदार को कहते, तुसी ऐसी ना करो, अपनी ज़बान बोलो। किबला गुजरात तो किस इलाके से? क्योंकि लोग देख रहे हैं तो उन्हें पता चलेगा, अगर वो भी गुजरात फैज़ शहर हासिल करना छोटा है, चाहे। अच्छा, गुजरात शहर छोटा तो है, वो गुजरात को फ़ैज़ान गाँव मदीना एक ही देहात है? लगते हैं। तो सही, गुजरात शहर के अंदर ठीक, फैज़ान मदीना के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा है। ज़ब किबला कितने भाई हैं आप, और कितने भाई जो हैं आपकी तरह नात पढ़ते हैं या कोई और काम करते हैं, या थोड़ा-सा बताएँगे इस हवाले से? बचपन में तो मेरे बड़े भाई वो मुझसे अच्छे पढ़ते थे, फिर जैसे-जैसे वो बड़े हुए तो वो फिर काम में ज़्यादा हो गए। सही, उनके बाद फिर मैं, मेरे बाद मेरे छोटे भाई हैं तैयब, वो भी माशाल्लाह पढ़ते तैयब हैं। भाई को हमने सुना है, हाँ, वो आपकी कॉपी है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, और खूबसूरत उनसे पढ़ते हैं। छोटे मोहम्मद तौसीफ, वो माशाल्लाह मुफ्ती बन रहे हैं, और माशाअल्लाह, नात ख़वां माशा वो भी हैं वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह! इस वक़्त वो पाकिस्तान आए हैं तो उन्हें उनका भी दीदार करवाएँ फिर इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। किबला जो कलाम सबसे पहले आपने पढ़ा था, नाम मोहम्मद, आँखों का तारा, उसके चंद अशआर भी सुनाएँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، رکھو لحد میں جسم عزیزو، رکھو لحد میں جسم عزیزو، مجھ کو سنانا نام محمد، مجھ کو سنانا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں، آجا سما جا، آجا سما جا، نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہیں، کیا کہیں، سبحان اللہ۔